నిజంగా మీరు చెప్తుంటే భయమేస్తుంది. అంటే అవునండి. అసలు ఇప్పుడున్న పరిస్థితి యాజ్ ఆఫ్ నౌ అలాంటి సిట్యుయేషన్ అమెరికా ఎవరికైనా చేసిందా అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ అమెరికన్స్‌కి బయట ప్రపంచంలో నాన్ అమెరికన్స్ కూడా వాళ్ళ బ్రెయిన్స్‌ని ఆల్రెడీ లింక్ చేసేసారనమాట. ఓకే. సో వాళ్ళు దే కెన్ యాక్సెస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇన్ లిటరలీ ఇన్ ఎనీ కంట్రీ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ అనమాట. ఓకే. అట్లా అంటే ఇండియన్స్ కూడా డెఫినెట్లీ వాళ్ళు చేశారంటారా? చేశారండి. ఇండియాలో కూడా చాలా మందిని వాళ్ళు రిమోట్‌గా మెనిపులేట్ చేయడం, బ్రెయిన్‌ని మెనిపులేట్ చేయడం, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం, వాళ్ళతో ఈమెయిల్ చేయించడం, టెక్స్ట్ చేయించడం, లేకపోతే మాట్లాడించడం, అట్లా గత 90s నుంచే చేస్తున్నారనమాట. ఓకే. సో ఆ టెక్నాలజీ ఎట్లా పనిచేస్తుందని చెప్పి బ్రయన్ కాఫ్రన్ అని చెప్పి ఒక విజిల్ బ్లోవర్ అండి. ఆయన సెక్యూరిటీ ఇండస్ట్రీ స్పెషలిస్ట్ అనే కంపెనీకి పనిచేసేవాడు, ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీ. సో అమెరికన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఈ టెక్నాలజీస్, ఈ వెపన్స్ అన్ని ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కొన్ని వాటికి ఈ వెపన్స్ అన్ని ఇచ్చి వాళ్ళతో జనం మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్, టార్చర్ చేయడం అట్లా చేయిస్తున్నారు. ఓకే. ఈ కంపెనీస్ అన్ని ఏంటంటే దే ఆర్ స్టార్టెడ్ బై ఫార్మర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెంట్స్, మిలిటరీ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెంట్స్, వాళ్ళ కంపెనీస్ అనమాట ఇవన్నీ. ఈ సెక్యూరిటీ ఇండస్ట్రీ స్పెషలిస్ట్ కూడా అటువంటిది అనమాట. ఆ వీడియో చూపిద్దాం. అందులో బ్రయన్ కాఫ్రన్ అనే విజిల్ బ్లోవర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఈ డిఎన్ఏ రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ టెక్నాలజీ ఎట్లా పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ చూద్దాం సార్. సో ఈ టెక్నాలజీని సింథటిక్ టెలిపతి అంటారు, ఆర్ V2K, వాయిస్ టు స్కల్ అంటారు అన్నమాట. ఆ టెక్నాలజీ గురించి ఈయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. Manipulate the emotions and behavior, the thoughts of everybody in the United States of America, and it can all be done remotely. It's very much like the microchip kind of tracking the New World Order's entire, control grid that's supposed to be rolled out against the American people someday. And I'm here to tell you that it's already here. The way it works is a device broadcasts a radio frequency, let's say, of an individual. And that radio frequency will hook up with the resonant frequency of the individual's mind or body, or in this case, DNA. And then this information, the DNA of the individual, is used to determine the resonant frequency of the DNA itself. The resonant frequency is then used to fine-tune the technology, the radio frequency signals, the microwave auditory effects, and all the other aspects of the technology to tune it perfectly to the resonant frequency of the targeted individual's DNA. This is one of the reasons why many targeted individuals believe that there are nanotechnology, nanobots inside of their body. Smart dust, things of this nature, nanofibers that completely fill the target's body. And based on some of the scientific papers that I've seen written on this, this is possible and it is going on. But it is a lower form of the technology. It is a less advanced form of the technology. The true holy grail in terms of this technology is DNA resonant frequency. It taps right into the DNA and it does it remotely by resonating with the exact frequency that your DNA resonates. And what happens is once the resonant frequency is found in the targeted individual and the broadcast frequency matches up with that resonant frequency, those two frequencies interlock and they can be thought of as one frequency or one energy. And what happens is between the broadcast frequency and the individual that's receiving the broadcast frequency, once they are resonating together, a super highway of frequency along which information can be sent is created. And so you can think of it just like fiber optic cables that you use to send signals over the internet that connect people to the internet. It's the exact same thing, only a wireless application of that. And so once you've connected the targeted individual with the frequency and they resonate together, then you have a perfect avenue upon which to send and receive information back and forth. And that's exactly how they manipulate someone's thoughts. They send voices into someone's head. They manipulate their emotions. They manipulate their behavior. And then that's also how they receive back from the individual in real time the vital signs, the emotions, the thoughts, what the person's seeing, what the person's hearing. And then all that information, of course, is rendered on a computer elsewhere
via software, and it can be monitored and tracked in real time. Pipeline behavior manipulation technology. The truth. దీన్ని DNA రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ టెక్నాలజీ అంటారు. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బ్యాక్ ఎండ్లో సూపర్ కంప్యూటర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్గరిథమ్స్ ప్రాసెస్ చేస్తాయి అనమాట ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా. ఓకే. సో ఎట్లా జరుగుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఐటమ్ గురించి ఆలోచించినప్పుడు మన థాట్ ప్రాసెస్ మనం జరిగినప్పుడు మన బ్రెయిన్లో ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ లైట్ అప్ అవుతాయి. ఆ లైట్ అప్ అయినప్పుడు ఈ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ ఇమేజెస్ తీసుకుంటారు అన్నమాట, ఆ స్నాప్ షాట్ ఆఫ్ దట్ ఇమేజ్ అనమాట. ఆ ఇమేజ్ తీసుకుని ఆ ఇమేజ్ని వాళ్ళు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ డేటాబేస్లో అవన్నీ గ్యాదర్ చేస్తారనమాట. గత 30-40 years నుంచి వాళ్ళు ఈ ప్రాసెస్లో ఉన్నారనమాట. సో వాళ్ళు ఈ ఇమేజెస్ అంతా డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వేరే హ్యూమన్ బీయింగ్ని వాళ్ళు రీడ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ బ్రెయిన్లో జరిగిన ఇమేజ్ ఉంటుంది కదా, అది వాళ్ళు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తారు కదా, దాంతో కంపేర్ చేస్తారన్నమాట డేటాబేస్తో. కంపేర్ చేసేసి ఇమ్మీడియట్గా ఆ సూపర్ కంప్యూటర్ ఇట్ విల్ స్పిట్ అవుట్ ఆన్ ద మానిటర్ అనమాట. హీస్ థింకింగ్ అబౌట్ గోయింగ్ టు మూవీ అట్లా అని చెప్పి వాళ్ళు పడిపోతుంది అన్నమాట ఆటోమేటిక్ ఆ మానిటర్ మీద. ఇది గత 40 years నుంచి 45 years నుంచి చేస్తున్నారు అన్నమాట, 80s నుంచి చేస్తున్నారు అనమాట. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ హౌ హ్యూజ్ ద డేటాబేస్ దే హ్యావ్ రైట్ నౌ. సో వాళ్ళు ఇట్లా ప్రతి కంట్రీ పీపుల్, రిలీజన్స్, డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ పీపుల్ థాట్ ప్రాసెస్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు వైట్స్, బ్లాక్స్, బ్రౌన్స్, మళ్ళీ అందులో మళ్ళీ చైనీస్, అట్లా డిఫరెంట్గా మనం థాట్ ప్రాసెస్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా. అలాగే ఏజ్ గ్రూప్స్ 60 to 70, 50 to 60 అట్లా. సో అందుకని డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్, డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్, డిఫరెంట్ కంట్రీస్, డిఫరెంట్ కల్చర్స్, అట్లా వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంటల్ సబ్జెక్ట్స్ని వాళ్ళు చూస్ చేసుకుని గినీపిక్స్ లాగా అనమాట. ఇప్పుడు 80s నుంచి అనమాట చూస్ చేసుకుని వాళ్ళ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేశారనమాట. సో అట్లా చేస్తున్నారని చెప్పి ఫార్మర్ CIA సైంటిస్ట్ డాక్టర్ రాబర్ట్ డంకన్, ఆయన CIAకి పనిచేశాడు. ఈ టెక్నాలజీస్ ఆయన కొన్ని డెవలప్ చేశాడు. నేను డేవిస్ కాలిఫోర్నియాలో కలిశాను నేను ఒక few years బ్యాక్. 2 గంటలు ఆయనతో మాట్లాడాను. ఆయన కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఈ టెక్నాలజీస్. ఆయన చెప్పాడు అనమాట ఆ సాఫ్ట్వేర్ని సేటన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు, SATAN. ఆయన చెప్పాడు అనమాట డిఫరెంట్ కల్చర్స్లో పీపుల్ని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళ మీద గినీపిక్స్ లాగా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాళ్ళు గ్యాదర్ చేస్తున్నారు గత 40 years నుంచి అని చెప్పి చెప్పారనమాట. సో అట్లా ఈ టెక్నాలజీస్ అన్ని డెవలప్ అయింది. ఓకే. సో అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యాక్ ఎండ్లో పనిచేస్తుంది అనమాట. సో దీన్ని సెన్షియంట్ వరల్డ్ సిమ్యులేషన్ అంటారు, SWS. సో వాళ్ళ ఫైనల్ అబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి కనెక్ట్ చేయడం అన్నమాట. దాన్ని NSA హైవ్ మైండ్ AI అంటారు, గ్లోబల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్రిడ్. NSA హైవ్ మైండ్ AI గ్లోబల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్రిడ్. ఓకే. అది మేము ఆల్రెడీ చేసాము అని చెప్పి ఒక అమ్మాయి ఒక చిన్న వీడియోలో కూడా చెప్పింది అనమాట. అది షార్ట్ వీడియో చూద్దాం. Computer. I mean, this is one of the most quote-unquote conspiratory theories that's been around for many years, decades. But the reality is we're now facing the reality of that. It is no longer a conspiracy, and quite frankly, it terrifies me. Imagine what would happen if we had to link thousands of brains together. Just like nature creates a superior intelligence by forming flocks, schools, shoals, and swarms, we could create the brain of brains, the world's first ever human quantum computer. Well, what if we told you we already have? సో ఇట్లా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి ఓకే మొత్తం ప్రపంచాన్ని అంతా న్యూరల్గా ఎన్స్లేవ్ చేయాలి అని వాళ్ళ ప్లాన్. ఇది ఈ WEF చైర్మన్ క్లాస్ ష్వాబ్ అంటారు. అతను యాక్చువల్గా లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పాడు అనమాట, AI ఎన్స్లేవ్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ స్పీషీస్ ఈజ్ హియర్ అని ఆల్రెడీ చెప్పాడు అనమాట. సో ఈ టెక్నాలజీస్ అన్ని ఏంటంటే సీక్రెట్గా పెట్టారనమాట. బయటకి మనకి 24 గంటలు ఆ టీవీలో ఇవన్నీ చూపించరు అనమాట. ఎంతసేపు ఈ రియాలిటీ షోస్, ఈ స్పోర్ట్స్, సెలబ్రిటీస్, గాసిప్ గురించి చూపిస్తుంటారు అమెరికన్ టీవీలో మొత్తం. ఎందుకంటే అమెరికన్ టీవీ మొత్తం కోవర్ట్లీ కంట్రోల్ బై CIA అనమాట, వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది మొత్తం. ఓకే. సో ఈ టెక్నాలజీస్ అన్ని ఉన్నాయని చెప్పి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి రానివ్వరు అనమాట. సో నేను ఒక 6-7 years రీసెర్చ్ చేసి స్టడీ చేసి ఇవన్నీ తెలుసుకోగలిగాను అనమాట. ఓకే. సో ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంకా అడ్వాన్స్ అయిపోయిందండి. అది 2-3 వీడియోలు తప్పదు చూపించాలి. ఓకే. అది ప్రూఫ్ చూపించాలి కదా, అందుకోసం. ఇప్పుడు నేను చెప్తే పబ్లిక్ నమ్మరు. ఓకే. సో అది చూపించే బదులు నేను ఒక విషయం ముందు చెప్తాను. ఓకే సార్.
నేను మీకు దండం పెట్టి అడుగుతున్నాను తెలుగు పబ్లిక్ని, నేను చెప్పిందంతా మీరు నమ్మండి, 100% నమ్మండి. నాకు ఎటువంటి సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. నాకేంటంటే నేను టీనేజర్లో ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు థర్డ్ ఐ, మూడో కన్ను ఉందన్నమాట, అది ఓపెన్ అయింది. సో అందుకని నాకు ఇవన్నీ నేను ఫాస్ట్గా గ్రహించగలను అనమాట. అలాగే ఈఎస్పి, ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ పర్సెప్షన్, దాని మూలంగా నాకు ఐఎమ్ ఏ గిఫ్టెడ్ పర్సన్ అనమాట. అది నాకు ముందు నాకే తెలియదు. ఈ 6-7 సంవత్సరాల తర్వాత నేను రీసెర్చ్ చేసి ఇవన్నీ కనుక్కోగలిగిన తర్వాత అప్పుడు అర్థమైంది అనమాట, నేను చాలా ఫాస్ట్గా పర్సీవ్ చేయగలుగుతున్నాను. దానికి కారణం ఏంటంటే ఇది థర్డ్ అయ్యి అని చెప్పి నాకు 6-7 years పట్టింది. నేను ఒక 2 క్విక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. 2005లో నేను కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నానండి, మా తమ్ముడింట్లో ఉన్నాను. అప్పుడు నేను వెబ్ మీద చదివాను అనమాట. ఒక డెంటిస్ట్ అడ్వైజ్ ఇచ్చాడు అనమాట, ఏంటంటే మీరు కోక్ తాగినప్పుడు స్ట్రా పెట్టి తాగండి, అప్పుడు అది సోడా మనకి టీత్కి టచ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, ఎనామెల్కి టచ్ అవ్వకుండా మన లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది కదా. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే మన ఎనామెల్ పాడవకుండా ఉంటుంది అనమాట అని సజెస్ట్ చేశాడు. సో నేను ఆ రోజు ఒక కోక్ క్యాన్ తీసుకుని ఆ స్ట్రా పెట్టుకుని తాగుతూ ఊరికే అనుకున్నాను, ఐఎమ్ బీయింగ్ స్మార్ట్ టు ప్రొటెక్ట్ మై టీత్ అనుకున్నాను. ఊరికే అనుకున్నాను నేను. విదిన్ 1 minute అండి, మా తమ్ముడు కూతురు, దానికి 5 ఏళ్ళు అండి, అక్కడ టేబుల్ మీద కూర్చుని ఏదో పుస్తకం చదువుకుంటుంది. సడన్గా నా వైపు తిరిగి, పెద్దనా యూఆర్ వెరీ స్మార్ట్ డ్రింకింగ్ కోక్ విత్ ఎ స్ట్రా అని చెప్పి నాతో మాట్లాడింది. నా బ్రెయిన్ ఇమ్మీడియట్గా పర్సీవ్ చేసింది అనమాట. నేను ఇమ్మీడియట్గా పర్సీవ్ చేశాను. ఈ సిఏ వాళ్ళు నా బ్రెయిన్లో నేను ఏదైతే ఆలోచించానో అది రీడ్ చేసి నా తమ్ముడు కూతురుతో ఆ సెంటెన్స్ నాతో చెప్పించారనమాట. ఓకే, అది నేను గ్రహించగలిగాను అనమాట 2005లోనే. అట్లా అప్పటి నుంచి నేను గ్రహిస్తూ ఉన్నాను అనమాట. ప్రతిరోజు వాళ్ళు మా కాలీగ్స్ని, లేకపోతే నైబర్స్ని, మా చుట్టాలని, ఫ్రెండ్స్ని, అట్లా నేను ఏది మాట్లాడినా నా ప్రైవేట్ ఆలోచనలు వాళ్ళు రీడ్ చేసి వాళ్ళతో నాతో చెప్పిస్తూ ఉంటారు, రెస్పాండ్ అవుతూ చెప్పించడం అనమాట. అది నేను గ్రహించగలిగాను అనమాట.